ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ तमाम ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਲੌਗ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहलों जी मैं अपना तारफ़ करवाना चाहांगा तो अपने दोस्त साथी यार का भी तारफ़ करवाना चाहांगा। मेरा नाम है जी तलाल अजीज़ और मैं एक तालिबे इल्म हाँ और मेरे नाल बैठे हुए मेरे वड्डे भरा सर उस्मान गनी साडे पिंड दी बड़ी एक जानी पछाणी एक शख्सियत ने। तो अज दे इस व्लॉग दे विच असीं जिहड़ी गल करनी है पिंडां थावां ते शहरां दे दरमियान जिहड़ा एक बुनियादी फ़र्क है उन्होंने असीं अज वाज़ेह करन दी कोशिश करांगे क्योंकि जिदों दा साइंस का एक तूफान आया इस उन्हें पिंडां थावां ते शहरां दरमियान जिहड़ा फ़र्क है उन्होंने बिल्कुल माइनर कर दिता यानी बहुत घट कर दिता। तो अज असीं इस व्लॉग दे विच वेखांगे कि पिंडां थावां ते शहरां दे विच की बुनियादी फ़र्क है। मतलब लोग जिहड़े ने इत्थे एक बुनियादी जिहड़ी गल कीती जांदी जी जिहड़े लोग ने पिंडां थावां दे ओह बड़े फराख दिल होंदे ने। क्यों फराख दिल होंदे ने ठीक है और शहरां दे लोग बड़े कंजस्टिड माइंडिड ते बड़े छोटे दिल वाले लोग समझे जाते हैं। और की बुनियादी वजह है अज उन्हां उत्ते इन्हां सारे सवालों ते चर्चा करांगे। तो मैं सवाल करांगा साडे भाईजान जिहड़े उस्मान गनी साहब ने इन्हां दे जवाब देंगे कोई साडे बड़े ही एक तजर्बाकार इंसान ने मेरे तो वड्डे ने सीनियर ने साडे। तो सवाल सब तो पहलू उस्मान साहब पहलू तो मैं पूछांगा तुहाडे रोज़े किद्दां जा रहे हैं और तुहाडी तबीयत दे की हालात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तलाल मेरे रोज़े भी बड़े वधिया जा रहे हैं तो तबीयत भी मेरी बड़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट है। क्या बात है। और उस्मान भाई साहब सानू तो सब तो पहलू ये दसो कि पिंडां ते शहरां दे विच की बुनियादी फर्क है। तलाल मैं सब ने पहलों गल शुरू करांगा अपने पिंडां तो। पिंड अपने जिहड़े हैगे ने एक तो मैं सकाफत तो गल शुरू करांगा ठीक है। जिहड़ी सकाफत है जिहड़ी थोड़ी बहुत सकाफत इस पाकिस्तान में बची है वो सानू साडे पिंडां 'च नज़र आती है ठीक है। यही सकाफत जिहड़ी है सकाफत किवें कि जिहड़ा मिल जुल के बैठना बुजुर्गों के कोल बैठना ठीक हो गया। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां हैगियां एक तो ये इंसान के दिल नूं ते दिमाग नूं फराख करदियां ने ठीक हो गया। दूसरी गल ये कि ये आपस च मुहब्बत बढ़ांदियां ने बिल्कुल बेशक। ते इहदे जिहड़ा अगेंस्ट असीं गल करिए तो वो शहरां दे बारे शहरां दे विच लोगां नूं ये है कि अपने रोज़ी रोटी कमाउण तो अलावा कोई उन्होंने होर कोई ना किसी ना मिलते हैं। तुसी कहना चाह रहे कि शहर के लोग बड़े मटीरियलिस्टिक हो गए हैं बड़े मादियत प्रस्त हो गए हैं। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल तुसी सही कह रहे जी जी। तुसी इस हिसाब ला लो कि मैं 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ जी जी ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। सही। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ कि नाल दा घर जिहड़ा दूसरे घर नूं नहीं पता हुंदा कि ये नाल कौन रह रहा उत्थे चोरी होवे चकारी होवे ठीक है उत्थे किसी नूं कोई नहीं पता हुंदा। ते साडे पिंड दे विच ये बड़ी गल जिहड़ी हैगी आ चंगी गल आ कि जदों कोई किसी नाल हबी नबी हो जांदी है ठीक हो गया ते ओह असीं सारे लोग इकट्ठे हो जांदे ठीक हो गया। ये चीज़ां सारियां जिहड़ियां हैगियां ने ये तुहानूं फर्क दसदियां ने शहर ते पिंड दे विच। दूसरा है कि तुसीं ये देखिया होगा कि पिंड दे जिहड़े लोग ने उन्हां दे दिल बड़े फराख होंदे हैं ठीक है। वो इन्ने कंजस्टिड माइंडेड नहीं होंदे नैरो माइंडेड नहीं होंदे ठीक हो गया। शहरां दे लोग जिहड़े हैगे वो इस चीज़ां नूं वो दूसरिਆਂ तो अवॉइड करते हैं ठीक है। फिर मैं अगर मेहमान नवाजी के हिसाब नाल देखा जाए तो पिंडां 'च ये रीत बड़ी अच्छी है कोई गरीब ही आदमी वो तुहानूं मिर्च ना रोटी देगा लेकिन वो तुहानूं दिलों तुहाडी आओ भगत करेगा। तो ये गल है। तो उस्मान भाई जी मेरी भी ऑब्जरवेशन है मेरा एक मुशाहिदा वो भी है कि मतलब साडे पिंडां थावां दे लोगों के घर बड़े वड्डे होंदे ने ठीक है। तो लोगों के घर वड्डे लोगों के दिल वड्डे लोगों के दिमाग वड्डे लेकिन इनके बरअक्स अगर शहरां चल जाइए बहुत छोटे छोटे घर होणगे बहुत ही नैरो माइंडेड लोग होंगे। इस यही मेरे ख्याल से बुनियादी वजह है कि उत्थे लोग ज़्यादा मेहमान नवाज भी नहीं मेहमान तो तुसीं गल कह सकते हो जो कंजस्टेड माहौल है उत्थे छोटे छोटे घर ने लोग अपनी फैमिली बड़ी मुश्किल नाल चलाउंदे और असीं जदों ये पिंडां थावां दी गल करदे हैं ना तो अगर छोटे तो छोटा घर भी देखा जाए तो 15-20 मरले के लाजमी होंदा है देखा जाए तो 15-20 मरले के लाजमी होंदा है ठीक है। सानू बिठाउण वास्ते आपदे प्राहुणिਆਂ दी आओ भगत करन वास्ते ठीक है साडे कोल प्रॉपर एक जिहड़ी जगह होंदी है ठीक हो गया। असीं फराख दिली ना
ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੇੜੇ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡੀ ਤੋਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇੱਕ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਲੇ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਤਲਬ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ। ਪਲੀਜ਼। ਅੱਬੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਰੱਬੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਰੱਬੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਗਾਈ ਦੇ ਆਹੀ ਮੁਰੱਬੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਅੱਬੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਢਾ ਅਸੀਂ ਵਸਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਆ, ਠੰਡੀ ਲੱਸੀ ਕੱਚੀ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਰੀਤ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਗੈਜਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਮੋਬਾਈਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਗੈਜਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖਾਲੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾ ਬੇਟਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਤਜੱਸੁਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ, ਮਾਵਾਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਖਿਡੌਣੇ, ਚਲੋ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਅਰੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਸਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲਣਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਡਰਨ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੀਰ ਉਮਰ ਉਰਫ ਬਬਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਲੌਗਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ UK ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਬੋਲਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਦੇਈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।